پیار کی اور امن کی ہر ذہنیت خطرے میں ہے، اب تو سپریم کورٹ کی بھی اہمیت خطرے میں ہے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا IR مشاعرہ میڈیا میں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دو دوستو، راجستھان کانگریس کے وریشٹھ نیتا ایوم رام گڑھ ودھایک زبیر خان کا ہوا انتقال۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ پیار کی اور امن کی ہر ذہنیت خطرے میں ہے، پیار کی اور امن کی ہر ذہنیت خطرے میں ہے، اب تو سپریم کورٹ کی بھی اہمیت خطرے میں ہے، اب تو سپریم کورٹ کی بھی اہمیت خطرے میں ہے۔ یہ بھی جنتا کی عدالت میں ججوں نے کہہ دیا، آج اپنے ملک میں جمہوریت خطرے میں ہے، آج اپنے ملک میں جمہوریت خطرے میں ہے۔ لیکن یہ عجیب مٹی والا ملک ہے ہندوستان، بہت دن تک فاسسٹ طاقتوں کو برداشت نہیں کر پاتا۔ جو پرتیک گڑھے انہوں نے، جو سمبل انہوں نے گڑھے، جن چیزوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، میں انہی پرتیکوں سے 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب، اور یہ میری دعا بھی ہے اور یہ میرا یقین بھی ہے کہ چائے والے بابو کو چائے لے کے ڈوبے گی۔ پیچھے تک آپ کی تالیوں کا شور پہنچنا چاہیے مجھ تک، میں ہمت کرتا ہوں۔ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ میں مصرے پڑھتا ہوں اور سن کے بتانا نامدیڑ والوں کہ چائے والے بابو کو چائے لے کے ڈوبے گی، چائے سے بچیں گے تو گائے لے کے ڈوبے گی، چائے سے بچیں گے تو نوٹ بندی GST سب سے بچ بھی جائیں، پر جو میرے دل کی کڑھن ہے میں اسے مصرے میں پروتا ہوں، اور اب سن کے بتا دینا۔ نوٹ بندی GST سب سے بچ بھی جائیں، پر اس نجیب کی ماں کی ہائے لے کے ڈوبے گی، اس نجیب کی ماں کی۔ بھائیوں بہنوں، آپ پردھان منتری نہیں چن رہے ہیں، پردھان سیوک چن رہے ہیں۔ آپ ایک ایسا چوکیدار چن رہے ہیں جسے خزانے کی تجوری کی چابی سونپ دیجئے، پھر کوئی بھی چور دیش کا خزانہ نہیں لوٹ پائے گا۔ یہی جملے تھے جو 2014 میں چاروں طرف پوسٹروں کے ذریعے اور وگیاپنوں کے ذریعے آپ تک پہنچے تھے، اور آج جہاں وہ لندن میں بیٹھ کر کے بھارت کی بات کر رہے ہیں، ایک وگیاپن لکھنے والے کبھی کو اپنے سامنے بٹھا کر کے، پرسون جوشی کو اپنے سامنے بٹھا کر، شاید ان کے آس پاس 2-4-10 کلومیٹر کے ارد گرد وجے مالیا بھی رہتا ہے، نیرو مودی بھی رہتا ہے۔ میں تو امید کر رہا ہوں کہ وہاں سے لوٹتے وقت تو ایک آدھ مودی کو اور پکڑ کے لے آئیں گے، کاش ایسا کر پائیں وہ۔ میں ایک نظم سناتا ہوں، بمشکل 4-5 منٹ آپ کا وقت لیتا ہوں۔ کہ تیرے ہر جھوٹے وعدے پر مکاری پر لعنت ہے، مکاری پر لعنت ہے۔ تمام راجنیتک لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، آنے والے وقت میں اس دیش کی حکومت جو آئے گی اس کے تمام نمائندے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں نظم پڑھتا ہوں صاحب کہ تیرے ہر جھوٹے وعدے پر مکاری پر لعنت ہے،
मक्कारी पर लानत है, देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है, बीमारी पर लानत है। नाज़रीन, इमाम प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जमात के अहकाम। जमात जुमा और ईदैन की नमाजों में शर्त है, यानी ये नमाजें तन्हा सही नहीं होती। 5 वक्ता नमाजों में वाजिब है बशर्ते के कोई उज़्र न हो, और तरावी में सुन्नत मुक़्क़दा है अगरचे एक कुरान जमात के साथ हो चुका हो। अगर इसी वक्त तरह नमाज कुसूफ के लिए और रमज़ान के वित्र में मुस्तहब है, और सिवाय रमज़ान के और किसी ज़माने के वित्र में मकरूह तंज़ीही है, यानी जबकि मवाज़ब्त की जाए, और अगर मवाज़ब्त न की जाए बल्कि कभी कभी 2-3 आदमी जमात से पढ़ लें तो मकरूह नहीं। और नमाज खुसूफ और तमाम नवाफिल में मकरूह तहरीमी है बशर्ते कि इस एहतमाम से अदा की जाए जिस एहतमाम से फ़राइज़ की जमात होती है, यानी आज़ान व इक़ामत साथ या और किसी तरीक़े से लोगों को जमा करके। हाँ, अगर बे आज़ान व इक़ामत और बे बुलाए हुए 2-3 आदमी जमा होकर किसी नफल को जमात से पढ़ लें तो कुछ मज़ाइक़ा नहीं, और फिर भी दवाम ना करे। और इसी तरह मकरूह तहरीमी है हर फ़र्ज़ की दूसरी जमात, और इन 4 शर्तों से। नंबर 1, मस्जिद मोहल्ला की हो और आम रहगुज़र ना हो, और मस्जिद की ये तारीफ़ें लिखी हैं कि वहाँ का इमाम और नमाजी मुईन हो। पहली जमात बुलंद आवाज़ से अज़ान व इक़ामत कहकर पढ़ी गई हो। पहली जमात उन लोगों ने पढ़ी हो जो इस मोहल्ला में रहते हो और जिनको इस मस्जिद के इंतज़ाम का एहतियात हासिल है। दूसरी जमात इस हैयत और एहतमाम से अदा की जाए जिस हैयत और एहतमाम से पहली जमात अदा की गई है। और ये चौथी शर्त सिर्फ़ इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक है, और इमाम साहब के नज़दीक हैयत बदल देने पर भी कराहियत रहती है। बस अगर दूसरी जमात मस्जिद में ना अदा की जाए बल्कि घर में अदा की जाए तो मकरूह नहीं। इसी तरह अगर कोई शर्त इन चारों शर्तों में से ना पाई जाए, मसलन मस्जिद आम राह गुज़र पर हो, मोहल्ले की ना हो, तो इसमें दूसरी बल्कि तीसरी और चौथी जमात भी मकरूह नहीं। या पहली जमात इन लोगों ने पढ़ी जो इस मोहल्ले में नहीं रहते और इनको मस्जिद के इंतज़ाम का इख्तियार हासिल है। या बकौल हज़रत इमाम यूसुफ के दूसरी जमात इस हैयत से अदा ना की जाए जिस हैयत से पहली जमात अदा की गई है। जिस जगह पहली जमात का इमाम खड़ा हुआ था, दूसरी जमात का इमाम वहाँ से हटकर खड़ा हो तो हैयत बदल जाएगी और जमात मकरूह ना होगी। हर चीज़ को बाज़ लोग का अमल इमाम यूसुफ के कौल पर है, लेकिन इमाम साहब का कौल दलील से भी कवी है। और इस वक्त दिनियात में और खुसूस अम्र जमात में तहावन और तकासुल हो रहा है। इसका मिक़्तदा भी यही है कि बावजूद तब्दील हैयत कराहत पर फतवा दिया जाए और न लोग क़स्दन जमात उला को तर्क करेंगे कि हम अपनी दूसरी कर लेंगे। मुक़्तदी और इमाम के मुताल्लिक़ मसाइल। मुक़्तदियों को चाहिए कि तमाम हाज़रीन में इस इमाम के लायक हैं जिसमें औसाफ ज़्यादा हों उसको इमाम बनाए, और कई शख्स ऐसे हों जो इमामत के लियाकत में बराबर हों तो गलबा राय पर अमल करे, यानी जिस शख्स की तरफ ज़्यादा लोगों की राय हो उनको इमाम बनाए। अगर किसी ऐसे शख्स के होते हुए जो इमामत के ज़्यादा लायक है किसी ऐसे शख्स को इमाम कर दें जो इससे कम लियाकत रखता है तो तर्क सुन्नत की ख़राबी में मुबतला होंगे। सबसे ज़्यादा इस्तिहक़ाक़ इमामत इस शख्स को है जो नमाज के मसाइल खूब जानता हो, बशर्ते के ज़ाहिरन इसमें फ़स्क़ वगैरह की बात ना हो, और जिस कदर क़िराअत मसनून है उसे याद हो और कुरान सही पढ़ता हो। फिर वो शख्स जो कुरान शरीफ अच्छा पढ़ता हो यानी क़िराअत के क़वाइद के मुताबिक, फिर वो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो, फिर वो शख्स सबसे ज़्यादा उम्र रखता हो, फिर वो शख्स जो सबसे ज़्यादा खलीक हो, फिर वो शख्स जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत शरीफ हो, फिर वो शख्स की आवाज़ सबसे ज़्यादा उम्दा हो, फिर वो शख्स जो उम्दा लिबास पहने, फिर वो शख्स जो मुकीम हो बनिस्बत मुसाफिरों के, और जिस में 2 वस्फ़ पाए जाए वो ज़्यादा मुस्तहिक़ है। ये बनिस्बत इसके जिसमें एक
ہی وصف پایا جائے، مثلا وہ شخص جو نماز کے مسائل بھی جانتا ہو اور قرآن شریف بھی اچھا پڑھتا ہو زیادہ مستحق ہے بنسبت اس کے جو صرف نماز کے مسائل جانتا ہو، قرآن مجید اچھا نہیں پڑھتا ہو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جو یہ خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔